گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گریں گی، لاہور ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ آئندہ حکم تک گورنر ہاؤس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنی چاہیے، دیواریں گرائیں تو سب جیل میں ہوں گے۔ جسٹس مامون رشید شیخ کے ریمارکس، وفاقی صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ غریب جو 10 روپے کی روٹی اور 15 کا نان خرید رہا ہے، اس کو گورنر ہاؤس کی دیوار گرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ساری سلیکٹڈ ٹیم ہے، ان کو عوامی مسائل کا، ان کو ترقی کے راستے کا کیا علم؟ گورنر ہاؤس ان کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے بنی ہوئی پراپرٹی ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے پر اپوزیشن اراکین اسمبلی کی تنقید، بولے دیواریں گرانے سے کون سی عوامی خدمت ہوتی ہے؟ حکومتی اراکین دفاع کرتے رہے۔ حمزہ شہباز بولے اسٹاک ایکسچینج مزید 1300 پوائنٹ گر گئی، حکمران دیواریں توڑنے کے تماشوں میں مصروف ہیں۔ ڈبل ہیلمٹ کی پابندی کا پہلا روز، خلاف ورزی پر 1575 چالان۔ بغیر ڈبل ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار مال روڈ پر نہیں چل سکے گا۔ ادھر ہیلمٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، فکس پرائس ہیلمٹ کیمپ بھی غائب۔ اوبر اور کریم موٹر سائیکل رائیڈر کو ایکسٹرا ہیلمٹ رکھنے کی ہدایت، ورنہ نہیں چل سکے گی۔ موٹر سائیکل ڈرائیور سواری بٹھانے سے پہلے اسے ہیلمٹ پہنائے۔ ٹریفک پولیس کا اوبر اور کریم کو مراسلہ۔ پولیس فنڈز میں مبینہ مالی غبن کا الزام، نیب لاہور نے گرفتار ایس ایس پی رائے اعجاز کو لاہور منتقل کر دیا۔ جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم کے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کے حصول کی استدعا کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نیب کی کارکردگی سے غیر مطمئن، مگر حقیقت برعکس۔ وزیر اعظم نیب کی کارکردگی کو صرف 7% کامیاب سمجھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے ایڈوائزر ان کو صحیح اعداد و شمار نہ پہنچا پائے۔ نیب نے اپنی تاریخ میں 77% کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ پلی بارگین کی مد میں نیب کی کارکردگی 87% تک کامیاب رہی۔ مال روڈ ماڈل سڑک بنے گی، ہائی کورٹ کا ثقافتی عمارتوں کو مخصوص رنگ کرنے کی ہدایت۔ انتہائی بائیں لین موٹر سائیکلوں کے لیے مختص ہوگی۔ لارڈ میئر کو ہال روڈ پر پارکنگ پلازا کے لیے لیکوڈیشن بورڈ سے جگہ لینے کا حکم۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ماڈل روڈز اور تجاوزات کا جائزہ اجلاس، آپریشن کے دوران قبضے میں لیے گئے سامان کی چیکنگ کی ہدایت، کم ہونے پر فوری کارروائی کی ہدایت۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انتظامیہ کی ہٹ دھرمی، دل کے والو کی تبدیلی کی جدید ٹیکنالوجی منگوا کر واپس کر دی۔ بحریہ ہسپتال میں ڈاکٹر فرقت عالمگیر نے تکنیک متعارف کرائی تھی۔ لاہور جنرل ہسپتال میں 50 بستروں پر مشتمل گائنی یونٹ 3 فنکشنل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں گائنی کے بستروں کی کل تعداد 230 ہو گئی۔ انجینئر صرف مشینوں سے ہی نہیں بلکہ انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یو اے ٹی کی 500 انجینئرز شیلٹر ہومز میں رہائش پذیر افراد کی مدد کے لیے آگے آ گئی۔ یونیورسٹی میں دیوار مہربانی بنا کر انسانی ہمدردی کے جذبے کا اظہار۔ قانون کے رکھوالوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اینٹی کرپشن کا تھانہ مصطفیٰ آباد میں چھاپا، اے ایس آئی عبدالستار سے رشوت کے 10,000 روپے برآمد۔ ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کا چھاپا، مار ٹیم اور میجسٹریٹ پر دھاوا، اے ایس آئی کو چھڑا کر میجسٹریٹ کو حوالات میں بند کر دیا۔ مصطفیٰ آباد پولیس کا انوکھا کارنامہ، کرپٹ تھانے دار کو پکڑنے والے میجسٹریٹ کے خلاف ہی رپٹ درج۔ ادھر سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی کا ڈی آئی جی کو ذمہ دار کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ڈی آئی جی نے ایس ایچ او سمیت دیگر اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ واقعے میں ملوث ایس ایچ او علی اجود سمیت اہلکاروں کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں سالانہ 22 ارب روپے کی گیس چوری، سال میں 1% لائن لاسز کم کرنے کا ہدف۔ سیاسی بنیادوں پر بننے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور گورنرز کو فوری تبدیل کرنے کا اعلان۔ 22 ارب روپے کی غیر ملکی امداد، وزراء اور بیوروکریسی آمنے سامنے۔ محکمہ پی این ڈی کو سکل ڈیولپمنٹ کے لیے غیر ملکی ایجنسی ڈیفٹ نے 22 ارب جاری کیے۔ وزراء کی احمد پر محکمہ انڈسٹریز نے فنڈز کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا۔
वज़ीर आला का महकमा इंडस्ट्रीज को फंड्स की मुंतकली से इनकार। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के आगे तब्दीली सरकार ढेर, एलडीए गवर्निंग बॉडी के मिनट्स ऑफ मीटिंग 9 रोज बाद भी जारी ना हो सके। चेयरमैन एलडीए के इख्तियारात वाइस चेयरमैन को देने का हुक्म भी नजरअंदाज। सिर्फ ऐलानात और मंजूरियों से तब्दीली लाने की कोशिश। 3 माह में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 5 इजलास। नए मंसूबों के लिए 1 खरब के फंड्स मंजूर। हुकूमत 1 रुपए के फंड्स भी जारी ना कर सकी। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ के करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। असिस्टेंट डायरेक्टर जिया अहमद रिजवान जेआईटी के मेंबर मुकर्रर। कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तलब। रमजान शुगर मिल्स में सरकारी खजाने से नाला तामीर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब का रेफरेंस तैयार। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई। उधर नैब ने साफ पानी रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। नामजद 20 मुल्जिमान पर 34 करोड़ 58 लाख 28 हजार की करप्शन के इल्जाम। पंजाब हुकूमत का हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप देने से फिर इनकार। वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं कि चोरों का हिसाब चोर नहीं कर सकते। स्पीकर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ द डेफ के अफराद मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। चेरिंग क्रॉस को एहतजाजी मरकज बना लिया। मुजाहिरीन का डेफ अफराद को गाड़ी चलाने की इजाजत देने का मुतालबा। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर से आने की रिवायत बरकरार। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के साबिक हुकूमत पर तनकीदी निश्तर। बोले साबिक हुक्मरानों ने खुद भी करप्शन की और ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट कर दिया। टोपी वाली सरकार ने साफ पानी में भी करप्शन की। गवर्नर पंजाब से विफाकी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल गुलाम सरवर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बच्चों की गैर हाजिरी पर वालिदैन को सजा देने का नया कानून। महकमा कानून ने हुकूमती तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। महकमा स्कूल एजुकेशन को नए कानून में तरामीम करने का हुक्म। कोट लखपत जेल में कैदियों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। 100 कैदियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। पंजाब हाउस में वो लोग आकर रहते हैं जिनकी सवाबदीद नहीं। सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद का पंजाब हाउस का ऑडिट कराने का ऐलान। बोले परवेज रशीद और आसिफ करमानी ने लाखों रुपए के वाजिबात देने हैं। लीगी एमपीए समीउल्लाह खान का जवाबी वार। कहते हैं इमरान खान केपीके में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। आईजी रेलवे पुलिस की जेर सदारत एसपीज रेलवे कॉन्फ्रेंस। डीआईजी ऑपरेशन शारिक जमाल खान, डीआईजी हेडक्वार्टर्स जवाद अहमद डोगर और रेलवे पुलिस की तमाम डिवीजन के एसपीज ने शिरकत की। पुलिस अफसरान की खिदमत का मामला। आईजी ऑफिस और महकमा एसएनजीएडी के दरमियान इख्तलाफात। आईजी पुलिस ने चीफ सेक्रेटरी से 8 डीआईजी की खिदमत मांग रखी हैं। पचास पुलिस अफसरों के तकर्रुर तबादले। रजा सफदर काज़मी एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन, मंसूर कमर एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी, बिलाल जफर एसपी डॉल्फिन स्क्वाड और खुरम शहजाद एसपी टेक्निकल स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा का ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी में तब्दीली के साथ तारीख में तौसीह भी की जाए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। आईजी पंजाब ने 60 एहलकारों में इनामात तकसीम किए। एसपी रैंक में तरक्की पाने वाले 35 अफसरान को बैजेस भी लगाए। मारूफ आलिम दीन डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तसनीफ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की तकरीब रुनमाई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर औकाफ सईदुल हसन समेत दीगर की शिरकत।
सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की मक्का कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात। इलाका मकीनों के मसाइल सुनकर उन्हें मौके पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। साबिक सदर मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग लाहौर नासिर सईद की दूसरी बरसी, कुरान ख्वानी का एहतमाम, मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, बाऊ बशीर, बाबर महमूद समेत ताजिरों की कसीर तादाद में शिरकत। स्मॉल इंडस्ट्रीज के अहदेदारों का लाहौर चैम्बर में इजलास। स्मॉल इंडस्ट्रीज के मसाइल पर तबादला ख्याल। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान से मसाइल हल कराने का मुतालबा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजरात के तलबा का गवर्नर हाउस का दौरा। चौधरी मोहम्मद सरवर के तलबा से मुल्क और सियासी शख्सियात के बारे में सवालात। बोले मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। अमरीकी काउंसिल जनरल की लाहौर चैम्बर आमद। सदर अलमास हैदर, फहीमुर रहमान सहगल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान से मुलाकात। दो तरफा तिजारती और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। PHA में रेफरेंडम 2018 के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। जुल्फकार लेबर लीग का CBA रेफरेंडम के लिए इंतखाबी जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस ऑफिस में इसनाद देने की तकरीब। DGPR इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्शन में काम करने वाले इंटर्न्स में इसनाद तकसीम। वज़ीर आला के मुशीर बराए सियासी उमूर ओन चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रहीम स्टोर पर माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से कुरानदाजी। राना अख्तर महमूद ने 3 खुश नसीबों का उम्रा पैकेज के लिए कुरा निकाला। डायरेक्टर शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब शाहिद कादिर और PTI रहनुमा मलिक इकबाल की खुसूसी शिरकत। और जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के आबाद गुलिस्तान का छठा रोज। सुर्ख खनाबी और गुलाबी फूलों के 250 से ज्यादा अक़साम। गुलों और शगुफों के हुस्न और सजावट के दिलकश अंदाज ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। फूलों का जादू 2 दिन मजीद जारी रहेगा।